جو پیغام تھا، جو تشویش تھی، وہ پوری دنیا میں گئی۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ علامہ ناصر ہوں، چکزئی صاحب ہوں، دیگر ہمارے اکابرین ہوں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، سیاست کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ نعرہ مارنے سے، پتھر مارنے سے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو تدریجی طور پہ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کیا یہ ایک بہت ہی اہم ایک سنگ میل تھا ہماری جد و جہد میں۔ اب آگے بڑھیں گے۔ آج فری عمران خان فورس کا اعلان کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، یہ پورے ملک میں آپ کو نظر آئے گی ایک نظم کے تحت، اور انشاءاللہ ہم سڑک پہ بھی ہوں گے، ہم ایوانوں میں بھی ہوں گے، ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے۔ ایک بڑا اہم سوال، اندر دوائی بھی آپ کو چاہیے ہوتی تھی، اندر بستر بھی چاہیے ہوتا تھا، لیکن آپ نے کہاں سے دوائی لی؟ بستر سوئے کرسیوں پہ، دریوں پہ تھی نا، دیکھیں وہاں مسجد بھی تھی، مسجد کا فرش بھی تھا، وہاں دالان بھی تھے، وہاں کرسیاں بھی تھیں، تو ہم نے کیا گزارا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بڑا معمولی ایک میں سمجھتا ہوں معاملہ تھا، جو آپ جس تکلیف کی بات کر رہے ہیں ہمیں کسی کو محسوس نہیں۔ اچھا، وہ جو میں نے ایک فوٹیج بنائی جس میں آپ کرسی پہ سو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کرسی پہ سو رہے ہیں، تو اس کوئی جسمانی تکلیف سے گزرے؟ دیکھیں یہ تو حصہ ہے اس دور کا، یہ جبر کا دور ہے، ظلم کا دور ہے۔ اونگ لیتے تھے ہم، کرسی پہ سونا تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر اونگ لیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، بات کی، لوگوں سے رابطہ کیا، تو یہ چلتا رہا معاملہ اسی طرح۔ اور آپ دیکھیے اڈیالہ کے باہر جب ہم 2-3 بجے تک رہتے ہیں، پھر پانی کی بوچھاڑ ہوتی ہے، واٹر کیننز آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہم کراچی گئے، وہاں ہم 3 راتیں نہیں سوئے، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ میں رہا۔ حیدرآباد سے واپسی پر ہمارا راستہ روک دیا گیا، 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا، وہ 8 گھنٹوں میں طے ہوا جام شوروں سے نکل کر۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک جبر ہے، یہ سب ایک ایسا دور ہے جس کو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے، پاکستان کی عوام یاد رکھے گی۔ یہ ایک تحریک ہے جو بن رہی ہے اور جو بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ محمود خان چکزئی صاحب کو کیونکہ عادت ہے ایکسرسائز کی، باہر آ کے وہ یوگا کرتے تھے، اندر بیٹھ جاتے تھے، یہ ساری ضرورتیں پارلیمنٹ ہاؤس میں پوری ہوئیں؟ کچھ سٹاف کے اوپر بھی تکلیف گزری، کسی کو پوچھا گیا، کسی کی سرزنش ہوئی؟ سٹاف کا رویہ کیسا تھا اسمبلی کا؟ سٹاف کا رویہ اچھا تھا۔ دیکھیں سٹاف جو ہے وہ پاکستان کے تمام لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جب جیلوں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں جیلوں کے جو نگران ہوتے ہیں ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، چند لوگوں کے علاوہ جن کے خلاف ہم مقدمہ بھی دائر کریں گے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی۔ لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم تاریخ کے دھارے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ، ہر سطح کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں اور وہ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ چلتے چلتے صرف یہ بتائیے گا کہ اب دھرنے خیبر پختونخوا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں تھے، اب کیا سارے کال آف ہو گئے اور اب اگلی لاہ عمل کیا ہے؟ جی آج دھرنے کال آف ہو چکے ہیں، سوابی کا بھی دھرنا اور یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی۔ اگلا لائحہ عمل جیسا آپ نے سنا علامہ ناصر صاحب اور چکزئی صاحب دیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ شکریہ کریں گے اسپیکر صاحب کا، چیئرمین سینٹ کا، چونکہ اسمبلی کے اندر کھانے کے علاوہ تو کوئی تکلیف نہیں تھی؟ دیکھیے بڑی تکلیف تھی، جس طرح لوگوں کو روکا گیا، پانی ختم ہو گیا تھا، کوئی اگر چھپا کے اپنی کسی وردی کے اندر کوئی چیز بسکٹ لانا چاہتا تھا تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا تھا، تو یہ اچھا رویہ نہیں تھا۔ دیکھیں ایم پی ایز کو اریسٹ کیا گیا، یہاں پارلیمنٹری لاجز سے مار پیٹ ہوئی، تو نظام نے تو اپنی بربریت دکھائی۔ تو مجھے نہیں پتا میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں، ہم کھڑے رہے، یہ ہمارے دوستوں کا عزم تھا جس نے کھڑا رکھا، یہ رہنمائی تھی چکزئی صاحب کی، علامہ ناصر کی۔ ایک بہت اہم بات، لوگ کہتے ہیں کہ دھرنوں سے کچھ اچیو نہیں ہوتا، وقت ضائع ہوتا ہے، غلط، یہ بالکل غلط مفروض ہے۔ دیکھیے ہم نے اچیو یہ کیا، پوری دنیا کی جو نظر تھی ہم پر آئی، آپ نے دیکھا اسی تمام کی وجہ سے پہلے ہم یہاں بیٹھے، یہاں ہم نے دھرنا دیا، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا، چیف جسٹس صاحب ہمیں ملے، بلا کر ملے، انہوں نے انٹرونشن کی، خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہو سکی، وہ رپورٹ بن سکی جو سلمان صفدر صاحب نے بنائی ہے، جس سے واقعات سامنے آئے، جس سے پتہ چلا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا بدسلوکی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، تو بہت کچھ اچیو ہوا۔ ایسا نہیں ہے، اس نظام کو ہم نے ایک طرح سے برہنہ کیا اور یہ نظام پیچھے گیا، بیک فٹ پہ گیا، اور آپ آگے بھی دیکھیے گا کہ اسی طرح ہماری جو مزاحمت ہے پرامن بھی ہوگی، قانون اور آئین کے تحت بھی ہوگی، یہی آپ کو منزل مقصود تک لے کر جائے۔ آپ پولیٹیکل بندے ہیں، آخری بات بتائیے گا صرف مجھے کہ اب کیا راستے کھلے ہیں مذاکرات کے، کیا بیٹھ رہے ہیں ساتھ؟ اصول کی سطح پہ ہمیشہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے، شفاف الیکشن کے حوالے سے، آئین کی بحالی کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، یہ بات تو ہمیشہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ اس جبر کو مان لیں اور اس کا حصہ بن جائیں، تو وہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ کی ڈسپلنری کمیٹی کیا کہے گی؟ آخری بات، ڈسپلنری کمیٹی کیا کہے گی جب کوئی
मीडिया में स्टेटमेंट आती है पार्टी कायदीन के खिलाफ, तो क्या जी किया नहीं, जाता है? इसका हम पुरानी मीम को क्या सद्देबाब कहेंगे? करेंगे। देखिए, जुबान पे हर एक को कंट्रोल होना चाहिए। किसी को हक नहीं है कि किसी की तज़हीक करे या किसी के किरदार के हवाले से कोई शक शुबे की बात करे। तो हम बैठ के बात करेंगे, तहम्मुल से बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़रूरत है पार्टी के अंदर नज़म की, और पार्टी के अंदर गुफ्तगू करने का जो तरीका है वो हर एक को सही करना होगा। जो पैगाम था, जो तशवीश थी, वो पूरी दुनिया में गई। लोगों को समझना चाहिए कि अल्लामा नासिर हों, अचकज़ई साहब हों, दीगर हमारे अकाबरीन हों, इन्होंने दुनिया देखी हुई है, सियासत को समझते हैं। ये समझते हैं कि किस तरह आपने किसी हदफ को हासिल करना है। हर चीज़ जो है वो नारा मारने से, पत्थर मारने से नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको तदरीजी तौर पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह हमारे नौजवान समझ जाएंगे कि जो हमने किया ये एक बहुत ही अहम एक संग मील था हमारी जद्दोजहद में। अब आगे बढ़ेंगे। आज फ्री इमरान खान फोर्स का ऐलान किया है सुहेल आफरीदी साहब ने। ये पूरे मुल्क में आपको नज़र आएगी एक नज़म के तहत, और इंशाअल्लाह हम सड़क पे भी होंगे, हम ऐवानों में भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे। एक बड़ा अहम सवाल, अंदर दवाई भी आपको चाहिए होती थी, अंदर बिस्तर भी चाहिए होता था, लेकिन आपने कहाँ से दवाई ली? बिस्तर सोए कुर्सियों पे, दरियों पे थी ना। देखिए, वहाँ मस्जिद भी थी, मस्जिद का फर्श भी था, वहाँ दालान भी थे, वहाँ कुर्सियाँ भी थी। तो हमने किया गुजारा, कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए, ये बड़ा मामूली एक मैं समझता हूँ मामला था। जो आप जिस तकलीफ की बात कर रहे हैं, हमें किसी को महसूस नहीं। अच्छा, वो जो मैंने एक फुटेज बनाई जिसमें आप कुर्सी पे सो रहे हैं और बहुत सारे लोग कुर्सी पे सो रहे हैं, तो इस कोई जिस्मानी तकलीफ से गुजरे? देखिए, ये तो हिस्सा है इस दौर का, ये जबर का दौर है, जुल्म का दौर है। ऊँघ लेते थे हम। कुर्सी पे सोना तो क्या होता है, थोड़ी देर ऊँघ लिया, फिर उठ खड़े हुए, बात की, लोगों से रब्ता किया, तो ये चलता रहा मामला इसी तरह। और आप देखिए, अडयाला के बाहर जब हम 2-3 बजे तक रहते हैं, फिर पानी की बौछार होती है, वाटर कैनन्स आती हैं। आपने देखा, हम कराची गए, वहाँ हम 3 रातें नहीं सोए। सुहेल आफरीदी साहब के साथ में रहा। हैदराबाद से वापसी पर हमारा रास्ता रोक दिया गया, तो 1.5-2 घंटे का सफ़र था, वो 8 घंटों में तय हुआ जाम शोरों से निकल कर। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ये सब एक जबर है, ये सब एक ऐसा दौर है जिसको हम इंशाअल्लाह याद रखेंगे, पाकिस्तान की आवाम याद रखेगी। ये एक तहरीक है जो बन रही है और जो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को क्योंकि आदत है एक्सरसाइज की, बाहर आके वो योगा करते थे, अंदर बैठ जाते थे। ये सारी ज़रूरतें पार्लियामेंट हाउस में पूरी हुई। कुछ स्टाफ के ऊपर भी तकलीफ गुजरी, किसी को पूछा गया, किसी की सरजनश हुई। स्टाफ का रवैया कैसा था असेंबली का? स्टाफ का रवैया अच्छा था। देखिए, स्टाफ जो है वो पाकिस्तान के तमाम लोगों की तरह हमारे साथ है। हम जब जेलों में भी जाते हैं तो वहाँ जेलों के जो निगरान होते हैं, उनका दिल भी इमरान खान के साथ धड़कता है। ये बात हमें मालूम है। चंद लोगों के अलावा, जिनके खिलाफ हम मुकदमा भी दायर करेंगे, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बदसलूकी की। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हम तारीख़ के धारे के साथ खड़े हैं, हम दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, हर सतह के लोग हमारे साथ हैं, उनके दिल धड़कते हैं और वो शफकत से पेश आते हैं। चलते चलते सिर्फ ये बताइएगा कि अब धरने खैबर पख्तूनख्वा, KP हाउस, इस्लामाबाद में थे, अब क्या सारे कॉल ऑफ हो गए और अब अगली लाहेअमल क्या है? जी, आज धरने कॉल ऑफ हो चुके हैं, सवाबी का भी धरना और यहाँ पार्लियामेंट हाउस का भी। अगला लाहेअमल जैसा आपने सुना, अल्लामा नासिर साहब, अचकज़ई साहब देंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया करेंगे स्पीकर साहब का, चेयरमैन सेनेट का। चूँकि असम्बली के अंदर खाने के अलावा तो कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, बड़ी तकलीफ थी। जिस तरह लोगों को रोका गया, पानी ख़त्म हो गया था, कोई अगर छुपा के अपनी किसी वर्दी के अंदर कोई चीज़ बिस्किट लाना चाहता था तो उसको भी पकड़ लिया जाता था। तो ये अच्छा रवैया नहीं था। देखिए MPs को अरेस्ट किया गया, यहाँ पार्लियामेंट्री लॉजेस से मारपीट हुई। तो निज़ाम ने तो अपनी बर्बरियत दिखाई। तो मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूँ। हम खड़े रहे, ये हमारे दोस्तों का अज़म था जिसने खड़ा रखा। ये रहनुमाई थी अचकज़ई साहब की, अल्लामा नासिर की। एक बहुत अहम बात, लोग कहते हैं कि धरनों से कुछ अचीव नहीं होता, वक्त ज़ाया होता है। नहीं, गलत, ये आप क्या बिल्कुल समझते गलत हैं? अचीव मफरूज़ क्या है। किया? देखिए, हमने अचीव ये किया, पूरी दुनिया की जो नज़र थी हम पर आई। आपने देखा, इसी तमाम की वजह से पहले हम यहाँ बैठे, यहाँ हमने धरना दिया, अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। चीफ जस्टिस साहब हमें मिले, बुलाकर मिले, उन्होंने इंटरवेंशन की। खान साहब की अपने बेटों से बात हो सकी, वो रिपोर्ट बन सकी जो सलमान सफदर साहब ने बनाई है, जिससे वाक़यात सामने आए, जिससे पता चला कि खान साहब के साथ क्या बदसलूकी हुई है अडयाला जेल में। तो बहुत कुछ अचीव हुआ। ऐसा नहीं है, इस निज़ाम को हमने एक तरह से बरहना किया और ये निज़ाम पीछे गया, बैकफुट पे गया। और आप आगे भी देखिएगा कि इसी तरह हमारी जो मुज़ाहमत है पुरअमन भी होगी, कानून और आइन के तहत भी होगी। यही आपको मंजिल मकसूद तक लेकर जाए। आप पॉलिटिकल बंदे हैं, आखिरी बात बताइएगा सिर्फ मुझे कि आप क्या
क्या रास्ते खुले हैं मुज़ाकरात के, क्या बैठ रहे हैं साथ? उसूल की सतह पे हमेशा खान साहब ने कहा है कि बात हो सकती है, शफाफ इलेक्शन के हवाले से, आइन की बहाली के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, ये बात तो हमेशा हो सकती है। लेकिन अगर ये कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि इस जबर को मान लें और इसका हिस्सा बन जाएं, तो वो बात हरगिज़ नहीं होगी। आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कहेगी? आखिरी बात, डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कहेगी जब कोई मीडिया में स्टेटमेंट आती है पार्टी कायदीन के खिलाफ, तो क्या जी नहीं, इसका हम सद्देबाब करेंगे। देखिए, जुबान पे हर एक को कंट्रोल होना चाहिए। किसी को हक नहीं है कि किसी की तस्दीक करे या किसी के किरदार के हवाले से कोई शक शुबे की बात करे। तो हम